وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب کریں گے. مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کریں گے. اقوام عالم کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کریں گے. افغانستان کی موجودہ صورتحال بھی وزیر اعظم کی تقریر کا حصہ ہوگی. پاکستان کا بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں پر مظالم پر اظہار تشویش. پاکستان میں متعین بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. بھارتی عہدیدار کو بتایا گیا نہتے شخص کے قتل اور لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو ناقابل یقین حد تک دھچکا ہے. بھارتی سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں متعدد افراد نے لاش کی بے حرمتی کی. ریاستی سرپرستی میں ہندوستان میں مسلمانوں پر خونی تشدد معمول بن چکا ہے. آسام میں مسلمانوں پر دل دہلا دینے والے مظالم کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں. مسلمان بستی میں آپریشن، مسجد سمیت سینکڑوں گھر مسمار، کئی گھر جلا ڈالے. بچوں اور عورتوں کو دریائے برہما پترا کے کنارے بارش میں چھوڑ دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کا ISI سیکریٹریٹ کا دورہ. تینوں مسلح افواج کے سربراہان وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ تھے. DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے شرکاء کا استقبال کیا. وفاقی وزراء، بلوچستان اور KP کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک. اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کو افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں خطے میں تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کے خلاف ISI کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. 3 سال میں میرے خلاف 70% خبریں لگائی گئیں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے انتخاب پر اخباروں میں لکھا گیا کہ ذائچہ نکال کر منتخب کیا ہے. انگلینڈ میں وزیر اعظم کے خلاف جھوٹی خبریں لگتی تو جرمانے ہوتے. $1 ملین کے جرمانے ملتے تو چیریٹی میں جاتے. شوکت خانم کو بڑا فائدہ ہوتا. وزیر اعظم عمران خان کا ڈیجیٹل میڈیا ڈیولپمنٹ پروگرام کے آغاز کی تقریب سے خطاب. کہا تنقید سے نہیں، فیک نیوز اور پروپیگنڈے سے مسئلہ ہے. میڈیا پر کوئی قدغن نہیں لگائی. ایسی آزادی کسی حکومت نے نہیں دی. وزیر اعظم نے کہا ماضی میں حکمران ملک کو بڑی طاقتوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتے تھے. ہم پاکستانی قوم کو باوقار اور خوددار بنانے کی جانب گامزن ہیں. آپ کو بتانا ضروری نہیں تھا. جن کو پتا ہونا چاہیے تھا وہ پتا تھا. آج آپ نے پوچھا، ہم نے آپ کو بتا دیا. مجھے کوئی ضروری نہیں تھا کہ پریس کانفرنس کر کے بتاؤں. جن کو پتا ہونا چاہیے تو ان کو پتا تھا. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی شادی منظر عام پر آ گئی. دعا بھٹو نے بیٹے کی پیدائش پر تصویر جاری کی. نام کامل حلیم شیخ رکھا. حلیم عادل شیخ نے بھی تصدیق کر دی. کہا ساتھی رکن اسمبلی سے شادی 2018 میں ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور نے شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا 2018 کی شادی ڈکلیئر کیوں نہیں کی. حلیم عادل شیخ اور دعا بھٹو دونوں ہی ڈسکوالیفائی ہوں گے. چیئرمین بلاول بھٹو کو بھی مزید 2 سیٹس ملنے پر مبارکباد دیتا ہوں. حلیم عادل شیخ نے جواب دیا شادی سے متعلق جسے بتانا تھا بتا دیا. پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں. ان لوگوں کی تو سنتھیا رچی کے ساتھ تصویریں آئی ہیں. بلی کے خواب میں چھچڑے. ان کو میری نااہلی نظر آ رہی ہے. نواز شریف کے نام پر کرونا ویکسینیشن کا جعلی اندراج. پنجاب حکومت کا سخت ایکشن. کوٹ خواجہ سعید اسپتال کے MS ڈاکٹر احمد ندیم اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منیر احمد بھی معطل. انکوائری کمیٹی نے 7 افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا. صوبائی حکومت کا فراڈ میں نون لیگ کے ملوث ہونے کا الزام. فیاض چوہان کہتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے کارکن کو ہی استعمال کیا گیا. پنجاب کے 8 شہروں میں کرونا ویکسینیشن کے جعلی اندراج کا انکشاف. 16 افراد گرفتار، 12 مقدمات درج. نیب ترمیمی آرڈیننس آئندہ ہفتے لایا جائے گا. چیئرمین نیب کی مدت میں توسیع کی شق رکھنے کا بھی امکان. وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کہتے ہیں چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کوئی مسودہ تیار نہیں کیا. آئندہ ہفتے وزیر اعظم سے نیب ترمیم پر مشاورت ہوگی. طے کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت کرنی ہے یا پھر آرڈیننس لانا ہے. نادرا کا اس ویکسینیشن سے کوئی لگی ہوئی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ, کیونکہ 30 نمبر سے اور لگنے لگی ہے پابندی, تو پھر ان کے لیے بڑے مسئلے ہیں.
नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन का नादरा से कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक होता तो अब परख से उड़ा चुका होता। 30 सितंबर से वैक्सीनेशन से मुतालिक मजीद सख्तियाँ की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ को बाहर जाने देना बड़ी गलती है। शहबाज शरीफ आइंदा इलेक्शन तक पाकिस्तान में ही हैं, इंतखाबात में पैसा ही चलता है। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक अपने किसी वजीर के खिलाफ बयान नहीं दूंगा। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी हो सकती है। चेयरमैन नैब की मुद्दत से मुतालिक वजीर आज़म क्या चाहते हैं शेयर नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी। बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज शरीफ फैमिली और मंशा ग्रुप के ओहदेदार अजहर महमूद को आज तलब कर रखा है। बयान रिकॉर्ड कराने वाले बैंक मुलाजिमीन को हिरासा किए जाने पर FIA अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। MCB के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी जुडिशल रिमांड पर जेल में और अजहर महमूद ने अबूरी जमानत करवा रखी है। आसिम सूरी की दरख्वास्त जमानत की समाअत भी होगी। आठ अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फर्द जुर्म के लिए तलबी का सम जारी। 29 सितंबर को सुबह 8:30 बजे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत। समन बिलावल हाउस कराची के पते पर इरसाल किया गया। लिखा गया फर्द जुर्म का जवाब देने के लिए आपकी ज़ाती हैसियत में पेशी लाजिम है। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशफाक नदीम अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सीनियर सिविल और फौजी हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने कोर्समेट के जनाजे को कंधा देकर आखिरी सफ़र पर रुखसत किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशफाक नदीम का इंतकाल इस्लामाबाद में हरकत क़ल्ब बंद होने से हुआ। उनकी उम्र 62 बरस थी। ख़वातीन को हिरासत करने के वाक़यात रोकना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, मौसरे को खड़ा होना होगा। ये वाक़यात बसों और रास्तों पर होते रहते हैं, हर जगह पुलिस वाला नहीं होता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा अफसोस होता है मीनार पाकिस्तान में वीडियो बनती रही, किसी ने हाथ से नहीं रोका। ख़वातीन के हुकूक लेने की सिर्फ बातें ही होती हैं। हुकूमत ने ख़वातीन के लिए लोन्स मख्तस किए, 2% ख़वातीन भी लोन लेने नहीं आई। मगरिब इंसानी हुकूक की सिर्फ बातें ही करता है। औरत को विरासत में हिस्सा और दीगर हुकूक इस्लाम ने ही दिए हैं। लाहौर गढ़ी शाहू में खातून को हिरासा करने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। गढ़ी शाहू में खातून बच्चे को गोद में लिए जा रही थी। बाइक सवार नौजवान खातून को तंग करता रहा। खातून जान छुड़ाने के लिए चिंची में जा बैठी। ओबाज शख्स ने फिर भी पीछा न छोड़ा, ताक़ुब शुरू कर दिया। किसी ने उसको ये हरकत करने से रोका तक नहीं। कार सवार तंग करने वाले को सबक सिखाने के बजाय सिर्फ वीडियो बनाता रहा। इस्लामाबाद 9th एवेन्यू में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाम भाग, 4 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग निजी सोसाइटी के मालिकान पर की गई। जख्मियों में निजी सोसाइटी का मालिक मलिक ताहिर और उनका ड्राइवर भी शामिल है। बरतानवी हुकूमत के बाद इंग्लिश क्रिकेटर्स का भी दौरा पाकिस्तान मनसूख होने से लाताल्लुकी का ऐलान। दौरा पाकिस्तान से दस्तबरदार होने की तरदीद। डेली मेल के मुताबिक फैसले में खिलाड़ियों का कोई किरदार नहीं। इंग्लिश क्रिकेटर्स की एसोसिएशन का कहना है फैसले पर टीम को अंधेरे में रखा गया, पूछा तक नहीं गया कि वो सफ़र करेंगे या नहीं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया कि बेशतर इंग्लिश खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में एशेज खेलने भी नहीं जाएंगे। इंग्लिश खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के 14 रोज़ के करंतना के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की सदारत में PSL का जनरल कौंसिल इजलास। रमीज़ राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और फ़रोग़ में अहम हिस्सा डालने पर फ्रेंचाइज़ के किरदार को सराहा। फ्रेंचाइज मालिकान को यकीन दिलाया कि उन्हें दरपेश चैलेंजेस को समझते हैं और वो इस सिलसिले में उनके साथ मिलकर काम करें।
इंटरनेशनल T20 सिंध ने सदर्न पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया। 176 रन का हदफ 5 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। खुर्रम मंजूर ने 84 रन स्कोर किए। अनवर अली ने शानदार बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर्स में 9 गेंदों पर 29 रन बनाकर टीम को फतह दिलाई। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने बलूचिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दी। कोई नया टैक्स नहीं है, कोई किसी टैक्स में इजाफा नहीं कर रहे। मेरा कराची का मेरा शहरी वो पैसे भर रहा है, लेकिन वो लोगों की जेबों में जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल टैक्स खजाने में जाएगा। सिंध के वजीर बल्दियात ने बता दिया। कहते हैं टैक्स में इजाफा कर रहे हैं, ना नया टैक्स लगा रहे हैं। कराची के शहरी जो टैक्स अदा कर रहे हैं वो खजाने के बजाय लोगों की जेबों में जा रहा था। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों के जरिए टैक्स वसूल किया तो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। क्या कराची को कचरा खाना बनाने का टैक्स लेना चाहते हैं? गलत नक्शे पर प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, अब कहते हैं ग्रीन लाइन की वजह से डूब गया। चेहरा मुर्तज़ा वहाब का होगा, लूट मार वडेरे कर रहे हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2064 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 206 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।